Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi la hawla quwwata illa billah. Jalla minnatil qabul tasawwur hadati rasul sallallahu alaihi wa zuriyati wa li abaina wa li umatina wa ta'ala jami'an wa muslimin muslimat. Al-Fatihah. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي علموا علم اليقين النبي خادرين علموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلى النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوات الله عليه الله وينال البركة كل من صلى عليه النبي على العرب النبي مدحوق النبي أهل العرب النبي مدحوق الحبيب علي النسب صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه الله وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا بين يديه النبي صلى عليه صلوات الله عليه الله وينال البركة كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك على
عليه وعلى آله فحين قرب أول وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الوجود لله على أهل الوجود تسد ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة الكشفت فينا هذا المستور لبروز نور صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور والبدر الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وديمة تعنيس لجنابه المسعود ومشاركة الله في هذا السماء الممنوع وحضرت بتوفيق ليسانة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين والقسم الله له من الشرف بالكسوة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود وانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنه ما رأينا في العراقين
سماع على
نضنا بحماكم والله يا خير الأنام أنت قدر أنت شمس أنت في الدنيا إمام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبرار يا بينا ولي بسلام وإلى ركول عضل سيدة ذكر جلال يقول عوال سيدة سيدة ويجل المسلم ربنا يسوم السلام وإلى ركول عالم سيدة سيدة محمد بن أحمد الغزالي ربنا الشافعي ونال الرحمة والشيخ مولا محمد أرسل البنجري الصحيبي كلام بين السيال جنان الصحيبي البرام وليسنا مربي الرحمن العالم العالم السيب الكرم أبو محمد أمين بدل أقسم الزين ولغنا سكر البرد يا إمام سنب ذكر الحبيب محمد بن علي على رأس من الرئيم موسى الكاظم الجرس لريا بينهما دينا لمن أنفق وما له مجال ومسؤول هذه المجلس أن الله كان تغشى بالرحمة والمغفرة بدرجة بالجنة دعا علينا وأحبابنا وذريتنا وجيراننا أجمعين بركاتهم ونورهم وسرهم على من خصوصياتهم ونباحاتهم وكرماتهم وأشرف زمرتهم ويتوفانا على منتهم ويدخلنا من حزب من غراسة ولا حساب زغنا بحمد ديمية زغنا استقامة خاتمة على أزينا بمتان صالح سيدنا بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات والكرامات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد سادات كامل الشمال والصفات سيدنا محمد النور الكرامات وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التامات. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح عزيز ذكرهما وبالعمل وليعلم قلوبنا اللهم وسعنا شهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه وحشرنا في زمرته في الدارين آمين. من واظب على قراءتها عند طلوع الفجر كل يوم أقل ما يرى من بركاتها أنه يدخل عليه في ذلك اليوم رزق جديد أو كما قال. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita bersalawat kepada Rasulullah atas segala perjuangan Rasulullah sehingga kita kenal Allah dan kenal siapa kita. Melanjutkan kajian kita kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang berisi kitab halaman 15. Masih bahagian daripada mafatihur rizki wa asbabil ghina, kunci pembuka rizki dan sebab-sebab menjadi kaya.
kaya hati dan kaya harta. Yang pertama kemarin kita dianjurkan adalah kita bertakwa kepada Allah dan istiqamah di dalam segala kebaikan. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sekecil apapun nikmat itu kita syukuri. Jangan merasa sedikit nikmat yang diberi oleh Allah. Yang ketiga, kita disuruh membaca Al-Quran atau sebahagian daripada ayat-ayat ataupun surah-surah daripada Al-Quran. Di antaranya kemarin kita dianjurkan membaca surah Waqiah sekali sehari minimal di dalam sehari, dan disuruh kita mengajarkan surah Waqiah itu anak kita disuruh membaca. Mulai lagi halus, bilanya sudah bisa membaca, suruhnya membaca hari-hari. Karena orang yang membaca amalan itu sama dengan orang bertanam. Bila menanam, karena ia memetik buahnya. Nah, karena ia menanam lagi anom, berarti buahnya kena sudah tua, hanya berbuah. Aman sudah tua, hanya menanam, lambat memetiknya. Baik aman pohonnya bibit unggul, musia bibit tahunan, tua banget aja memetik. Nah, amunnya lagi halus menanam, bibit unggul lagi halus juga nyaman. Nah, andai bibit nang lawas sudah dewasa, remaja dewasanya memetik hasilnya. Disitulah sini dianjurkan anak-anak kita itu membaca surah Waqiah. Nah, kemudian selanjutnya selain surah Waqiah kita dianjurkan membaca suratul Thaha. Surah Thaha itu di hajusan yang 16. Nah, itu panjang surah Thaha itulah. Minimal kita tahu dulu ilmunya, namun ada waktu bisa kita amalkan. Hanya amalan itu sama dengan resep obat. Bila kita meminum obat, insya Allah sembuh kita daripada penyakit. Nah, itu juga dengan amalan, bila kita mengamalkan akan ada hasilnya. Sebab dalam Al-Quran itu sekecil apapun aja ada hasilnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Surah Thaha itu ya dimulai dengan kalimat Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yasha. Sesudah surah Maryam, juz 16. Khasiatnya adalah man wazaba ala qiraatiha, siapa yang mengakali membacanya. Nah, mengakali itu rutin membaca surah Thaha itu. Nah, apabila membacanya inda tulu'il fajri, ketika terbit fajar. Terbit fajar itu bisa imbas sembahyang subuh, bisa sebelum sembahyang subuh. Nah, bisa membacanya apabila kulla yaumin, tiap hari. Berarti bangun guring harus songsong. Kada kawa bangun guring jam 6, kaliwatan waktunya. Nah, aqalla ma yara min barakatiha, paling sedikit sesuatu nang dia lihat barakahnya berkat membaca surah Thaha. Annahu yadkhulu alaihi fi dzalikal yaum rizqun jadidun, bahwasanya masuklah kepadanya, datanglah kepadanya atau masuk ke dalam dirinya pada hari itu rezeki nang hanyar. Nah, rezeki nang baru. Punya ngaran rezeki nang baru itu lain, nampun seorang tak boleh lain. Pokoknya nang hanyar, khasiatnya tuh ada aja rezeki datang sehari itu. Ada aja orang matahari rezeki itu. Siapa karena siapa? Nah, rezeki itu kan macam-macam. Nah, rezeki mata, rezeki telinga, rezeki mulut, rezeki di hati, macam-macamnya rezeki itu. Nah, sudah kita bicarakan rezeki, ya Allah, rezeki itu ada hissi, ada maknawi.
rezeki itu. Nah, jadi setiap hari itu akan melihat rezeki nang baru nang datang kepadanya. Apa itu rezekinya? Lam yakun ilaihi tasyawwuqun. Nang rezeki itu kada suah inya pikirakan, kada suah dihayal, kada suah dikehendaki. Nah, tang ada aja. Nah, itu fadilat ma'amalakan surah Taha itu. Nah, surah Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ada aja rezeki nang kada dikira-kira, nang kada dihayal. Kamu nang dihayal tu lain. Ini rezeki nang kada dihayal, nang orang bahari itu la yahtasib. Nah, itu nang kada dikira-kira tang datang aja rezeki. Kada dah hendak makan haruan, ada orang matahari haruan. Nah, modelnya tang ada aja orang matahari apam, padahal dia bawa daging apam. Tang ada aja apam, tapi kan tujuh juga di apamnya. Itu tuh. Adanya macam-macam rezeki lain tuh. Tang mengalir aja, atau nang kada tahunya. Tang orang matahari Jakarta. Nah, kan jadi itu aja. Artinya nang kada suah dirindukan gitu. Nah, nang kalau dirindukan tuh lain pulang. Misalnya kita berdapai rumah lawan orang nang sugih. Orang sugih itu tahu bila bulan ini sidin berzakat. Misalnya bila bulan Rajab sidin berzakat. Nah, lalu sidin aruhan bulan itu, misalnya Rajab sidin berzakat. Lalu bulan Rajab sidin besaruan. Cangkala itu laktu. Kenapa? Harapan sidin berbagi zakat. Nah, tulak maharap tu namanya tu nang dihayal ngarannya. Tu rezeki nang dihayal. Nah, ya kan tahu pada sidin bejang-bejang. Sidin bila aja pas dia berzakat, pas sidin besaruan, tolak aja kita aja, berzakat itu aja. Nah, itu namanya rezeki nang dihayal, maharap orang sidin berzakat. Nah, ada orang nang malakan sholat Taha ini dapat rezeki nang kada pernah dihayalnya. Baya duduk ke warung makan nasi, makan wadai. Sakarah nama bayari, anu jar sudah jadi bayari orang. Nah, orangnya kada tahu siapa nama bayari. Nah, itu namanya rezeki nang kada pernah dirindukan. Di mana aja kita berdiam. Nah, itu termasuk rezeki nang kada pernah kita hayal. Ulun 2 kali pernah terjadi, maka duitnya kan sedikit nih. Tahun 2014 bahwa sudahlah waktu MTQ di Pelai Hari. Sudah MTQ malam istirahat dihilangi oleh sepupu Haji Madi Pelai Hari. Dibawanya bawa mobilnya nang kenal apa ngarannya nang larang dong. Apa ngarannya tahu dengan ngarannya nah tahu punya mobil larang aja. Portoner, nah Portoner dibawanya ke rumah makan yang mewah restoran, bawanya kawannya sebak motor 4 anak sebak motor berapa isinya 7 berapa enggak Portoner tempatnya sehingga di rumah makan mengenal pas anak-anaknya ini kan bercatat tuh nah iwaknya di kededana murahnya paling sedikit sampai 100.000 seporsi itu nah orang bertujuh kan 700.000 contoh makanan sekali Haji Madiah nak bayari ujar orang kasir sudah Haji dibayari ya Haji Madiah siapa nak bayari tahu tadi ada orang duduk situ yang bayari aja Haji Madiah tak lanjut karena jadinya bayari kami gratis, nah membawa gratis juga kada jadi himpal dia nyakut duit. Nah, itu sekali itu 2014 2017 terjadi juga MTQ juga mulai marabahan berangkat ulun subuh ulun menyupir jam 2 bangun subuh berangkat jam 9 sampai di Tanjung waktu MTQ di Tanjung. Ini kisah rezeki nang kada dihayal adalah nah judulnya nih sampai di Tanjung disangui oleh buhan keserak duit nani pain kesan minyak sekian ini kesan makan pagi kenapian sekian memberi ini pas pasaran harga pasaran ini pas
Nah jadi jebanya kita lapar-laparnya makan di warung bawah ada bapak lah, marah kita nambah sedikit, kita makan di Wong Solo, makan di Wong Solo di Tanjung, singgah di Wong Solo, merasa subsidi duitnya ada, jadi memilih nang sarabana larang, ikan apa namanya muzair panjang, nangkai cipir panjang sepiring seorang, itu kan tanggal 200 ribuan, ikan muzair 90 ribu iwaknya aja belum nasinya, belum sayurnya lapannya. Jadi kami hitung orang Banam sekitar 600 ribu perkiraan bayar makan. Nah, setelah bayar minggu duit ulun seorang, ulun dijurungi duitnya. Sakaleh hendak bayar, sudah Pak aja dibayari. Takajut gue nih, julun siapa yang bayari? Tahu tadi jadi situ ada duduk orangnya baju batik. Nang membayari, kada kenal kada Tanjung pada soal Tanjung, kenal kada makan sudah dibayar. Nah lalu duit itu apa aja kawan kita bagi aja, bagi lagi duit. Asalnya harus gesan makan, bertambah gesan masako. Nah ini namanya rezeki nang kada, contoh rezeki nang kada dirindukan adanya nang layak tasib. Nah ini jadi salah satu fadil membaca surah Al-Fatihah yaitu kita diberi Allah Ta'ala rezeki nang kada pernah kita mahayal-hayal mun pian mahayal karena makan di warung saja kalau di ada nembayari itu mahayal juarannya ini nang kita kada mengira ada itu. Nah itu namanya rezeki nang kada pernah dirindukan. Nah salah satu fadilat daripada membaca surah Taha wa taqdi hawaijahu fi zalikal yaum, dan engkau menunaikan segala hajatnya pada itu hari. Nah hari itu keperluan kita apa akan selesai, segala urusan kita nang hari itu macam-macam kegiatan kita, misalnya kita kapoman hendak menaradak, aku hari ini menaradak jadi militer. Kalau ada halangan, hanya dong dua kali melubang, ada nembek ya, pas kira jadi untuk menaradak. Nah, artinya pekerjaan kada selesai. Nah, terhalang oleh sesuatu. Nah, tapi kalau orang punya amalan, segala hajatnya hari itu beres semuaan. Gawiannya sebesar apa aja, pekerjaannya sebanyak apa aja akan diselesaikan, ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar orang bahar itu mudah segala urusan. Wa talinu lahul qulub. Nah, orang yang membaca surah Taha hatinya lembut. Hati lembut tuh ya tidak ada penyarikan. Hati lembut itu penyayangan, lawan makhluk aja sayang, apalagi lawan makhluk jalan binatang aja sayang, apalagi lawan manusia. Kada penyarikan, kada panggapan, kada parajuan, kada penyinggungan, pokoknya hatinya lembut. Nah, maka orang mau sangan tapi ya ngalihai. Iya nanti jangan lakas stres tuh ya kalau. Jadi bila kita tuh kawah hati lembut, insyaallah tuh nanya tuh hati damai. Maka bilanya hati itu penyarikan ini belalaran kaina ke pendengarnya penyakit ini liper dan jantungan. Orang apa penyarikan itu jantung, liver dan stroke. Mudah stroke tuh ya, nah orang mudah emosi. Nah, mudah emosi itu ya dari anggapan para jual itu bukannya ke stroke. Jadi kunci penyakit di dalam diri kita itu andaknya di dalam hati. Sama kita nang kadar gula tuh aja. Kita kadar gula tinggi itu nah. Itu salah satu penyebabnya juga hati kita, hati kada lembut, hati kada ikhlas menerima qada dan qadar Allah Ta'ala, menerima qada dan qadar kita itu macam-macam dalam keseharian ini lah.
kita berjalan tasipak tunggul. Kalau orang mah hatinya tuh menerima qada dan qadar tuh di dalam hatinya timbul astagfirullah, ya Allah minta ampun aku tasipak tunggul. Amun hatinya kada menerima, siapa di mandak kayu ini barang aku tasipakeun. Dah hatinya kada menerima qada dan qadar. Sakali bejejak, aduh sakali hati ya amna jangan berokok barang ya, membuang puting rokok kada dibajehi. Nah, emosi kan keluar dah. Nah, itu namanya hati kada lembut. Nah, itu membawa penyakit jalan kita. Itu bisa membuat mudah kita stroke juga. Bisa membuat kita mudah stres. Nah, kalau orang mah hatinya lembut itu nang keluar di hatinya ketika apa yang terjadi di dalam kehidupan ini selalu timbul istighfar. Istighfar itu maknanya aku nang salah, minta ampun. Kada mau kita tuh menyalahkan orang. Biar terjejak paku tuh. Tetap kita nasa astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah. Aku terjejak paku. Nah, mudahan dengan terjejak paku ini dosa nang dibentis terjejak ini diampuni. Nah, kayak itu. Kalau orang mang hatinya nang menyalahkan tuh ya deh. Orang membarang. Hingga orang aja, hingga orang masalah. Nah, dan sebagainya. Wa yansuru 'alal a'da'i, dan menolong atas segala musuh-musuh. Nah, orang yang membaca surah Taha itu kita ditolongi oleh Allah Ta'ala dari musuh. Kenapa aja jadi musuh? Ya memang kita ini hidup pasti ada musuh, itu pasti ada. Ada nang orang tuh kada ada bisi musuh tuh pasti ada. Arti musuh itu artinya orang memang kada ketujuh lawan kita itu kategori musuh juga ngarannya. Cuman kada ketujuh itu macam-macam tingkatannya. Ada nang kada ketujuh itu intu aja dilihat meniring kayak kada kepingin itu kada termasuk musuh juga, tapi itu kategori musuh ringan. Kalau musuh barat tuh ya mikirakan kayak pemaugar orang tuh, nah tuh musuh barat ngarannya. Nah jadi kategori musuh itu macam-macam, ada kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Nah jadi setiap orang tuh seapapun baiknya seseorang pasti ada musuh. Itu kita tahu. Sebaik apapun kita punya kebaikan pasti ada musuhnya kita. Ini biasanya orang nama musuh itu keinginannya itu kita kada kawa mengabulkan. Keinginan orang itu kita kada kawa menunaikan. Orang itu menghendaki kita kayak ini, tapi kita kada kawa menghendaki kehendak orang itu. Nah lalu akhirnya orang itu lalu jadi musuh kita. Minimal musuh tadi kada ketujuh lawan kita. Minimal kada ketujuh lawan kita. Nah jadi ditolongi oleh Allah orang-orang itu. Artinya ada ditolongi itu insya Allah ketika ada musuh itu minimal dia kada meningkat memusuhi kita. Kada meningkat menjadi musuh nang level sedang, apalagi menjadi level nang berat. Nah, di bahasa guru bahar itu ilmu kada balawan ngarannya. Ya Allah, ilmu kada balawan di belakang hiirat ini sakali bertemuan suara aja kada. Istilahnya itu kan di belakang aja. Kena aku datanginya, kena aku mengujahnya. Bila ada di rumah, jarang jam mana deh. Hadang kada sing datangan. Iya, mun hendak mendatangi aja bang. Dihadangnya, sing datangan. Nah, itu namanya Allah nama atur gitu ya. Allah nama atur membukakan hatinya menjadi lembut gitu. Nah. Itu daripada salah satu fadilat surah Taha. Walaha minal fadli ma la yuhsa. Nah, dan baginya yang mengamalkan surah Taha itu dia mendapatkan kelebihan ma la yuhsa, yang tidak terhingga banyaknya. Artinya banyak benar gitu tuh. Nah,
kelebihan keistimewaan orang yang membaca surah Thaha. Panjang pengayatnya itulah. Rasanya surah Thaha ini kurang lebih 4 lembar. Panjang lumayan ya kalau dah. Tapi enggak ada bapak olahan di rumah, enggak ngaji, ada bapak. Baca aja Quran. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Terusnya. Walamma nazalat qalatil malaikah. Nah, tatkala turun surah Thaha ini, malaikat berkata, tuba li khalqin, untungnya bagi makhluk manusia ini. Untung aja malaikat. Nazalat alaihim hadhihi surah, karena diturunkan oleh Allah Ta'ala atas mereka ini surah. Untung benar itu diturunkan ini surah, termasuk kita. Untung benar kita sudah tahu manfaatnya ini surah Thaha. Dahulu kita mengaji baca wara, kada tahu fadilat surah Thaha. Nah, ketika kita sudah tahu, untung. Nah, bila sudah tahu Dena, saya lagi mau malakan babilat lah. Adanya tahu dah di rumah ada bisi ubat. Ini untung gasan tatamba padih barot. Bila kau makan barang bila padih hanya makan. Nah sama kayak itu surah Thaha. Kayaknya kita ada wayah masanya kita nang sudah tua, panjang umur, kada kawa kemana-mana, di rumah aja baca di kada kawa lagi. Makan dimasakkan, bodo disediakan, makan banyak ada lagi. Udah Tuhan ya umur, misalnya 70 ke atas, 80 ke atas kan. Nah, karena ada ilmu, baca Al-Quran. Daripada nang duduk mongot wara, habis sehari kada ada apa dibaca, kada apa. Karena sudah ada ilmunya. Dah tuh hakina baca uyut, pada kan cucu kan kanuman, nih uyut nih, kan umur 80 bubuyut nih, misalnya nih, uyut ya ambilkan pang-Quran, napa, dato ada mengaji, kadang-kadang belajar kitab, kayak pada kuno ganian, di Langgar Darul Jihad. Tuhan baca surah Thaha ada nang dibaca, nama isi waktu sudah Tuhan gitu. Nah itu minimal sudah Tuhan menyakau lagi enam dibaca. Nah itu manfaatnya surah Thaha. Kemudian suratul Ikhlas. Nah Thaha tadi kepanjangan judulnya gini Thaha panjang ya lah. Nah, ini ada handap amalan. Suratul Ikhlas, surah Ikhlas. Tahulah pian surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Ikhlas ngarannya. Qira'atuha min asbabil qawiyah. Nah, membacanya surah Al-Ikhlas itu sebab-sebab yang kuat dijalbir rezeki, untuk mendatangkan rezeki. Nah, ini nyaman tahandap ubatnya nih. Kuat di sini sebabnya. Diriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cara membacanya Man qara'a qul huwallahu ahad sampai habis maksudnya lah. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apabila membacanya, indama yadkhulu manzilahu, ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Pokoknya bila naik masuk ke rumah, baca. Rancak keluar, rancak aja masuk, rancak aja membaca. Fadilatnya nafatil faqra an ahli dzalikal manzil. Allah tiadakan kefakiran itu ahli rumah. Nah, artinya sarumahan tuh kada pacangan fakir hidupnya. Nah, jadi ini yang kita baca nih qul huwallahu ahad. Berapa kali jar? Ada guru nama Mamadahi sekali,
Ada nang guru memadahi 3 kali. Tasar aja. Pokoknya bilang masuk ke rumah, assalamualaikum. Baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Sakurang-kurangnya sekali. Ada guru memadakan 3 kali. Nama paling baik. Bila sekali kada tahu 4 nang 3. Bila membaca 3 kita buat nasa kali. Nah, sarah piana mun rumahnya halus sekali aja. Amun rumahnya panjang sampai ke padu kawai 3 kali. Rumah halus, tapi saya kada bayar rumah halus 3 kali kada bayar. Begamat mau kalau bismillahirrahmanirrahim qul sambil menutup lawang baca qul Allah. Ini dari Rasulullah kan namanya kita tuh. Beda kok udah tahu aja. Ya kada tahu medik obat tadi kita. Ya tahu sudah. Nah, Allah napikan kepakiran itu ahli sarumahan. Sarumahan beuntung seikong jadi membaca. Seikong aja membaca. Apalagi sarumahan membaca mah meginnya untung benar. Jaka kawat tuh sarumahan pokoknya bila masuk ke rumah baca qul huwallah. Berapa kali sehari aja, berapa kali pian masuk ke rumah. Rancak keluar, rancak aja masuk aja kelak. Rancak keluar, rancak masuk. Nah, itu lebih bagus. Nah, supaya di rumah tuh menjadi orang nang jangan pakir gitu. Nah, jadi orang bersugih gitu. Wa an Sahal bin Sa'id qala, diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id. Ja'a rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad. Fasaka ilaihil faqra, dia mengadukan kepakirannya kepada Nabi. Wadiqil ma'isyah, dan kesempitan hidupnya. Nah, mulai zaman bahari ada orang kayak itu juga lah. Datang lawan tuan guru. Bagus ya kita tuh bilang tuan guru, guru beri pengulun amalan sekira ulun nih nyaman hidup kita nasi kada bacari lancar. Nah bagus tuh ya bilang jangan sesambilan, bagus itu tanda kita apa jurang membuka pintu kayak itu, membuka pintu hati kita. Bilang yang bagus bilang tuh hari raya. Nah itu guru ada bisa dia apa menarik biasa kada disuruh ngisi apa bilang gitu kan. Makanya bagus kita bilang teman guru tuh hari raya kah hari apa selajur bila bilang tuh jangan bilang marah petakon amalan apakah beri pangulun amalan beri pangulun apakah nah kayak itu nih bagus kita. Jadi jangan kita sia-siakan bila kita tuh bilang lawan orang guru. Misalnya kita mencari guru, misalnya manakah kita cari guru, misalnya cari guru misalnya raja, misalnya wadah siapa kita bilang orang guru kan jangan bilang tuh minta waktu misi acara aja tampulu kita berdua non sintin guru apa oleh ulun minta pengamalan. Nah kan itu artinya kesempatan tuh jangan disia-siakan. Nah gitu. Nah jadi sahabat ini kalau datang kepada Rasulullah mengaduk kepakiran dan kesempitan hidup. Faqala lahu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Nabi menjawabkan, "Iza dakhalta manzilaka fasallim." Nah, apabila engkau masuk ke dalam rumah, hendaklah mengucapkan salam. Nah, bila masuk ke rumah mengucap salam. Assalamualaikum. Mbah assalamualaikum hanya baca qul huwallah tadi. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad minimal sekali. Nah, munnya kawa 3 kali. In kana fihi ahadun, jikalau di rumah itu ada seseorang. Aw lam yakun fihi ahadun, atau tidak ada di rumah itu orang. Nah, bilanya ada di rumah tuh penghuninya, rumah kita tuh ada bini, ada anak. Bila kita masuk, assalamualaikum, itu. Bila rumah tuh nyata, ada orangnya, kunci di tangan kita. Kita keluar, kita kunci rumah, rumah kosong. Hendak masuk ke rumah, bila ada orangnya, salamnya adalah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bukan. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nah, assalamu alaika itu orang mengkasyaf. Sudah sampai makamnya ya assalamu alaika. Karena likulli syai'in khuliqat min nurillah, min nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun sudah pian makam nur ayo assalamu alayka ayuhan nabi. Karena pandangan pian kada danang ada kecuali diciptakan dari nur Rasulullah. Laula qaulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kada dana ada idena melainkan adalah nurnya Rasulullah. Namun sudah pian pandangan tambus nang itu. Ayo assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Men belum sampai maka assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu apabila rumah kita tuh kosong. Nah, jadi kita masuk tetap bersalam. Dan bersalam itu lalu baca qul huwallah tadi sekali atau 3 kali. Nah, itu aja yang kita amalkan. Nah, ini sahabat nih mengaduk kepada Rasulullah. Nah, itulah disuruh Rasulullah. Bersalam ya Rasulullah. Ada ke orangnya kada dekat. Summa sallim alayya. Nah, kemudian salamlah kepadaku. Nah, ya, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, bisa juga pilihan anak memulai mengkada dimulai wah apalagi bisa juga assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Hendak panjang ayo juga. Hendak panjang tadi itu. Kita kulhulah pulang 3 kali. Cuma bilanya mahir panjang itu paling sekali 2 baca. Enggak 2 3. Kita baca lagi. Jadi sesuatu itu mulailah dari nang halus aja dulu. Mulai nang handap dulu. Kita hanya bertingkat gitu nah. Lebih baik handap tapi rutin kita baca daripada langsung panjang. Banyak kan kita baca lagi. Namanya kawal alhamdulillah. Nah, saya assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Mbah itu jadi waqra qul huwallahu ahad marratan. Nah, maka bacalah mbah salam itu qul huwallahu ahad ajar Nabi 1 kali. Nah, sekali saja Nabi nih maju. Fa fa'alar rajulu maka diperbuatlah oleh laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tadi. Fa adarallahu alaihi rizqa maka Allah edarkanlah rezeki kepadanya hatta fadha ala jiranihi sehingga rezekinya itu melimpah sehingga kepada jirannya wa qarabatihi dan tetangga-tetangganya. Nah, jadi manfaatnya kita masuk ke rumah itu bukan hanya kita di rumah nang dapat khasiatnya itu, tetapi tetangga kita nih dapat juga sawabnya. Nah, itu orang Bahri, makanya orang Bahri itu ketujuh rumah tuh tatai orang alim, ketujuh tatai rumah orang ahli ibadah. Sidin di sebelah beramalan, sidin di sebelah ketujuh baca wiridan. Kita harok aja di rumah nonton TV goreng dapat sawabnya. Karena bajiran bertetangga dengan orang ahli ibadah. Nah, di situ makanya orang Bahri itu berebut terhadap rumah orang alim itu karena ya tadi barakahnya tuh mengalir kepada kita. Nah, ini aja membaca assalamualaikum masuk rumah, membaca qul huwallah, fadilatnya itu sampai mengalir kepada jiran. Nah, apalagi saben buhan rumah gawean baca ini apa? Sakampungan bondong. Benar ya? Sakampungan bondong. Ya jurang makmur kampung lah itu. Lain kampung makmur, lain makmur kampung. Artinya sakampungan tuh makmur gitu tuh. Nah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kita kaum amalakan istiqamah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud lagi. Barang siapa membaca surah qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu. Nah, ini sama dari hadisnya. Ketika dia masuk rumahnya
nafatil faqra, Allah hilangkan kefakiran, an ahli dzalikal manzil, daripada itu penghuni rumah, wal jiran, dan tetangganya. Nah, tak umpat tetangga sawabnya tadi nang berdua orang sebelah, nama malakan orang sebelah, kita tak umpat juga. Cuman kan perancingan ini kada sebanyak hujanan bang ya lah. Ngaranya merancing lain nang kehujanannya bahasa bejor, nang merancing aja cuma dapat juga sawabnya. Nah, andai kita membaca juga perancingannya dapat, hujannya juga dapat. Wa minal ma'sur an salaf hadza doa. Nah, adapun di antara yang maksur ini sudah dicoba oleh para orang-orang bahari amalannya nih. Doanya apa? Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad. Nah, ini doa orang nang berjualan ke kampung orang. Nah, ini bagus nih. Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya Allah, berilah rezeki ulun di negeri ini, di antara penduduknya dan untuk anak ulun, dengan tiada susah dan ketiadaan ngalih, dengan hak kebenaran qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini bagus orang nang berusaha ke kampung orang. Artinya kita kada tahu kampung orang tuh rezeki kayak apa, supaya kita pada rezekian berusaha di kampung orang baca ini. Nah, Allahumma rzuqni fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kena kau menuliskan. Nah, ini doa lah. Summa qala suwarun minal Quran. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan selamat dari segala